गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। जो आजना नवा लेक्चर में धोरण 12 भौतिक विज्ञान पाठ 13 न्यूक्लियस में अपने नवो मुद्दो हवे आवे छे रेडियो एक्टिविटी घटना। नैसर्गिक रेडियो एक्टिविटी एटले शुं टूंक में समझाओ। मित्रों, रेडियो एक्टिविटी घटना एटले टूंक में कहीए तो विकिरणना उत्सर्जन की घटना है। आ रेडियो एक्टिविटी शोध 1896 में हेनरी बेक्वेरेल नामना वैज्ञानिके आकस्मिक रीते ज करेल। मित्रों, हकीकत में ये अभ्यासों कंईक जुदा जुदा अभ्यासों करतो हतो। दृश्य प्रकाश लई ये दृश्य प्रकाश ने रासायणिक संयोजनों जुदा जुदा तत्वों रासायणिक संयोजनों पर आपात करी अने प्रस्फुरणनी केवी घटना थाय छे। थोड़ा समय पछी पश्चात प्रस्फुरणनी केवी घटना थाय छे एना ये अभ्यासों करतो हतो। हकीकत में हेनरी बेक्वेरेल दृश्य प्रकाश ने केटलाक रासायणिक संयोजनों पर आपात करीने प्रस्फुरणनी अने थोड़ा समय पछी पश्चात प्रस्फुरणनी घटना ना ये हकीकत में अभ्यासों करी रह्यो हतो। अने आ अभ्यासों दरमियान आकस्मिक रीते एने कंईक आश्चर्यजनक घटना जोवा मळी अने ए ज घटनानी हूँ आज तमने बात करूँ। मित्रों, हेनरी बेक्वेरेल युरेनियम पोटेशियम सल्फेट याद रखजो। युरेनियम पोटेशियम सल्फेट आना संयोजन पर आना केटलाक टुकड़ाओ लीधा एने अने टुकड़ाओ पर दृश्य प्रकाश पहला आपात कर्यो। हवे टुकड़ाओ लई अने टुकड़ाओ पर दृश्य प्रकाश एने आपात कर्यो। पछी एने कंईक काम अर्थे क्यांक जवानुं थयुं एटले एने आ दृश्य आ टुकड़ाओने एक काळा कागळ में वींटाळे पड़ीकું वाળી दीधुं। काळा कागळ में मूकी अने कागळ वींटाળી दीधुं अने पड़ीकું काळा कागळ में वींटाळीने पड़ीकું एने एक जग्याए मूक्युं। बाजू में फोटोग्राफिक प्लेट पड़ेली हती। आ बंनेनी वच्चे एने चांदीनी प्लेट मूकी। बराबर। तो आम युरेनियम पोटेशियम सल्फेट ना केटलाक टुकड़ाओं पर दृश्य प्रकाश आपात कर्या बाद ते टुकड़ाओने काळा कागळ में वींटाळीने ते पड़ीका ने एक चांदीना टुकड़ा द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट थी अलग करीने मूक्युं। आ फोटोग्राफिक प्लेट आ वच्चे चांदीनो टुकड़ो छे। फोटोग्राफिक प्लेट एटले आपणे पेली एक्सरे पट्टी तमे जोई हशे ए टाइपनी प्लेट होय जेने फोटोग्राफिक प्लेट कहेवाय। तो आ रीते गोठवीने ए कोई काम अर्थे बहार गयो। थोड़ा कलाक बाद ए पाछो आव्यो अने केटलाक कलाको बाद पाछा आवीने एने आ फोटोग्राफिक प्लेटने डेवलप करी कोई केमिकल में बोळीने। जेम आपणे एक्सरे पड़ावा जईए छीए तो डॉक्टर एक्सरे पाड्या बाद ए प्लेटने डेवलप करता होय छे, कंईक द्रावण में बोळीने पछी बहार लटकावता होय छे। तो आ फोटोग्राफिक प्लेट ने केटलाक कलाको बाद डेवलप करवामां आवी तो एवुं जोवा मळ्युं कि आ फोटोग्राफिक प्लेट पर काळाश जणाई, काळा धब्बा पड़ी गयेला हता। प्रश्न ए थयो कि आ फोटोग्राफिक प्लेट पर काळाश आवी क्यांथी। एटले बेक्वेरेल एवा तारण पर आव्युं कि कदाच आ जे संयोजनना टुकड़ा हता एमांथी ज कोई एवो अदृश्य विकिरणों एवो कोई विकिरणों उत्पन्न थता हशे कि जे शक्तिशाળી हशे कि आ प्लेटने भेदीने पण आगळ वधी अने आ फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ी अने आने असर करता होवा जोईए। अने आम आ संयोजनोमांथी
કોઈ વિકિરણ આપમેળે સ્વતઃ ઉત્સર્જિત થતું હશે અને આવા સંયોજનોમાંથી આપમેળે કોઈ વિકિરણના ઉત્સર્જનની આ જે ઘટના, આ જ ઘટનાને રેડિયો એક્ટિવિટીના નામે ઓળખવામાં આવે છે. ફરી યુરેનિયમ પોટેશિયમ સલ્ફેટના કેટલાક ટુકડાઓ પર દ્રશ્ય પ્રકાશ આપાત કરી પછી એ ટુકડાઓને કાળા કાગળમાં વીંટાળી પડીકું બનાવી ફોટોગ્રાફિક પ્લેટને વચ્ચે ચાંદીનો ટુકડો ગોઠવી અને અલગ કરેલી હતી. થોડા કલાકો બાદ આ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ખોલીને અભ્યાસ કરવામાં આવતો એ કાળાશ પડતી થઈ ગયેલી જોવા મળી. અને એ કાળાશ પડતું થવાનું કારણ કે આ પડીકામાં રહેલા દ્રવ્યમાંથી કોઈ એવા વિકિરણો ઉત્પન્ન થઈ અને પ્લેટને અસર કરતો હોવો જોઈએ. જેમ તમે પહેલાં જૂના કેમેરામાં ફોટા પાડતા, કોડેકનો કેમેરો આવતો, ફોટો પાડ્યા પછી જો એ રોલને એમને ખુલ્લામાં ખોલી દો તો આ સૂર્યના વિકિરણોની અસર થવાથી ફોટો બગડી જાય. એમાં ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર આવા બહારથી સૂર્યનો તો પ્રકાશ નહોતો આવતો, પણ કદાચ આ પડીકામાંથી જેવો કોઈ વિકિરણો ઉત્પન્ન થઈ અને એને અસર કરતો હશે. તો આમ સંયોજનોમાંથી આપમેળે કોઈ વિકિરણના ઉત્સર્જનની આ ઘટનાને રેડિયો એક્ટિવિટી કહે છે. અહીંયા ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણોને આપણે રેડિયો એક્ટિવ વિકિરણો એવું નામ આપીશું. આવા ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણોને શું કહીશું? રેડિયો એક્ટિવ વિકિરણો. અને આ સંયોજનમાં રહેલો આવો તત્વો કે જે તત્વોમાંથી આવા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થાય છે, એવા તત્વોને આપણે રેડિયો એક્ટિવ તત્વો કહીશું. તો ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણોને રેડિયો એક્ટિવ વિકિરણો અને સંયોજનમાં રહેલા આવા તત્વોને રેડિયો એક્ટિવ તત્વો તરીકે આપણે ઓળખીશું. બરાબર. તમે ઘણીવાર રસ્તા ઉપર નીકળ્યા હોય તો દિવસ દરમિયાન અને રાત્રિ દરમિયાન બંને સમયે તમે જો કોઈ મેઇન હાઈવે ઉપર નીકળો તો રાત્રિ દરમિયાન તમને હાઈવે ઉપર લગાડેલી રેડિયમ પ્લેટોમાંથી આવો પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થતો દેખાતો હોય છે. રેડિયમ પ્લેટો ઝળહળતી હોય છે. દિવસે નથી ઝળહળતી એનું કારણ કે દિવસે એમાંથી આવા વિકિરણો તો ઉત્સર્જન થતું હોય, પણ દિવસે એ વિકિરણો કરતો સૂર્યના વિકિરણોની તીવ્રતા વધુ હોય એટલે પેલા વિકિરણો આપણને દેખાતા નથી. પણ રાત્રે અંધકારમાં પરિસ્થિતિમાં સૂર્યના તો વિકિરણો હોય નહીં, તો પેલા રેડિયમમાંથી નીકળતા વિકિરણો આપણને દેખાઈ આવે છે. તો આમ તેઓ આવા બધા તત્વો આપમેળે પોતાનામાંથી વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે. રેડિયમ, યુરેનિયમ, પ્લુટોનિયમ, થોરિયમ, આ બધા તત્વો આવા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરવાના ગુણો ધરાવે છે. સામાન્ય રીતે જેમનો પરમાણુ ક્રમાંક Z 83 કરતો વધુ છે એવા તત્વો આપમેળે જ પોતાનામાંથી આવા વિકિરણોનું સ્વતઃ ઉત્સર્જન કરવાના ગુણો ધરાવે છે મિત્રો. કારણ કે એમના ન્યુક્લિયસો અસ્થાયી હોય તો એ સ્થાયિત્વ પણ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસોમાં પોતાના ન્યુક્લિયસમાંથી આવા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરતા હોય છે. હવે આ રેડિયો એક્ટિવિટીની જે ઘટના છે એના સંદર્ભમાં કેટલાક નોંધપાત્ર મુદ્દાઓ આપણે જોઈએ મિત્રો. તો મિત્રો, આ રેડિયો એક્ટિવ વિકિરણોનું ઉત્સર્જન સ્વતઃ રેડિયો એક્ટિવ વિકિરણોનું ઉત્સર્જન સ્વતઃ એટલે જાતે આપમેળે થાય છે. તો રેડિયો એક્ટિવ વિકિરણોનું ઉત્સર્જન સ્વતઃ જાતે આપમેળે તત્ક્ષણ એટલે તરત જ થતું હોય છે અને સતત છે, એ અટકતું નથી અને સતત છે. એટલે આવા બધા તત્વો પોતાનામાંથી વિકિરણોનું ઉત્સર્જન આપમેળે સ્વતઃ કર્યા જ કરતો હોય છે. ગમે ત્યારે તમે જુઓ તો જે ક્ષણે જુઓ એ ક્ષણે તમને ઉત્સર્જન થતું જોવા મળે છે. બરાબર. આ ઉત્સર્જનની ઘટના ઉપર
આ ઉત્સર્જનની ઘટના ઉપર બાહ્ય પરિબળો જેવા કે તાપમાન, દબાણના ફેરફારો, આવા પરિબળોની કોઈ જ અસર થતી નથી. તાપમાન, દબાણના ફેરફારોની કોઈ અસર થતી નથી. એટલે કે આવા પદાર્થોને એમ કે લાવો તાપમાન વધારીએ તો શું આ વિકિરણનું ઉત્સર્જન વધી જાય કે ઘટી જાય? તો ગમે તે તાપમાને એ ક્રિયા ચાલુ જ હોય છે, એમાં કોઈ વધઘટ થતી નથી. એટલે તાપમાન જેવા ભૌતિક પરિબળોની કોઈ અસર થતી નથી. લાવો આ વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરતા પદાર્થ ઉપર કોઈ વસ્તુ મૂકીને એને દબાવી દઈએ, દબાણ આપીએ, દબાણમાં ફેરફાર કરીએ તો શું આ વિકિરણના ઉત્સર્જનના દર ઉપર એટલે કે ઉત્સર્જનમાં વધારો થવો કે ઘટાડો થવો એવું કંઈ થાય છે? તો જ્યારે આવા પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા તો તાપમાનની કે આવા દબાણના ફેરફારોની કોઈ જ અસર થતી જોવા નહોતી મળતી. એ તો જે મસ્તીમાં ઉત્સર્જન થતું હતું એ જ દરથી ઉત્સર્જન કર્યા જ કરતું હતું. તો આવા કોઈ ભૌતિક પરિબળોની અસર થતી નથી. એમના ઉપર તદુપરાંત કોઈ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડીએ, કોઈ બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડીએ કે લાવો એને બે બાજુથી વાયર જોડીને કરંટ આપી વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડીએ તો શું વિકિરણના ઉત્સર્જનના દરમાં વધારો કે ઘટાડો થશે? તો કશો જ ફેર પડતો નહોતો મિત્રો. ચુંબકોની વચ્ચે મૂકીએ એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડીએ તો પણ કોઈ જ અસર થતી નહોતી. તો આમ બાહ્ય પરિબળો જેવા કે તાપમાન, દબાણ અથવા દબાણના ફેરફારો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર, ચુંબકીય ક્ષેત્ર જેવા કોઈ જ ભૌતિક પરિબળોની કોઈ જ અસર આ ઘટના ઉપર થતી નહોતી. એટલે કે આવા પરિબળો દ્વારા આ વિકિરણના ઉત્સર્જનની ઘટનાને અટકાવી પણ શકાતી નથી કે આ ઉત્સર્જનનો દર બદલી શકાતો નથી. આપણે રાસાયણિક પરિબળોની વાત કરીએ મિત્રો કે ભાઈ ચલો આવા તત્વોને કોઈ દ્રાવણમાં નાખીને રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરાવી દઈએ તો શું વિકિરણના ઉત્સર્જન ઉપર કોઈ અસર થશે? તો બીજા તત્વો સાથે રાસાયણિક સંયોજન કરી નાખીએ તો પણ આવું કરવા છતાં પણ વિકિરણના ઉત્સર્જનના દર ઉપર કોઈ જ ફરક પડતો નહોતો, કોઈ જ અસર થતી નથી. એ તો જે રીતે ઉત્સર્જન થતું હતું એમ જ થયા કરે છે. તો આમ આ વિકિરણના ઉત્સર્જનની ઘટના ઉપર કોઈ બાહ્ય ભૌતિક પરિબળો કે કોઈ બાહ્ય રાસાયણિક પરિબળોની કોઈ જ અસર થતી નથી. તો એનો મતલબ એ થયો કે આ બાબતો ઉપરથી આપણે એવું તારવી શકીએ કે આ વિકિરણના ઉત્સર્જનની ઘટના એ ન્યુક્લિયસની બહારથી બનતી ઘટના નહીં હોય. જો ન્યુક્લિયસની બહારથી બનતી ઘટના હોત તો પેલા બાહ્ય પરિબળોની ચોક્કસ અસર થઈ હોત, પણ અહીં બાહ્ય કોઈ ભૌતિક કે રાસાયણિક પરિબળોની અસર જ થતી નથી. એનો મતલબ કે આ વિકિરણના ઉત્સર્જનની ઘટના એ ન્યુક્લિયસની અંદર કોઈ પ્રક્રિયાઓ થવાથી આ ઘટના નિર્મિત થતી હશે. ન્યુક્લિયસની બહારથી બનતી કોઈ ઘટના નહીં હોય. તો આ તારણો પરથી એવું તારણ કાઢી શકીએ કે આ નૈસર્ગિક રેડિયોએક્ટિવિટી વિકિરણોના ઉત્સર્જનની ઘટના એ ન્યુક્લિયર ઘટના છે. તો આમ રેડિયો એક્ટિવિટીની ઘટના એ ન્યુક્લિયર ઘટના હોવી જોઈએ. ન્યુક્લિયર ઘટના એટલે ન્યુક્લિયસમાંથી આ વિકિરણોના ઉત્સર્જન થવાની આ ઘટના હશે. જો બહારથી કંઈ પ્રક્રિયા થઈને કામ થતું હોત તો બાહ્ય પરિબળોની ચોક્કસ અસર થઈ હોત. તો આમ નૈસર્ગિક રેડિયોએક્ટિવિટીની ઘટના એ ન્યુક્લિયર ઘટના એટલે ઘણીવાર તમને આ પ્રશ્ન આ રીતે પણ પૂછાય કે નૈસર્ગિક રેડિયોએક્ટિવિટી એટલે શું? દર્શાવો કે તે ન્યુક્લિયર ઘટના છે. ન્યુક્લિયર ઘટના એટલે ન્યુક્લિયસમાંથી ઉદ્ભવતી ઘટના છે. તો તમારે ત્યાં આ પરિબળોની વાતો કરવાની કે ભાઈ બાહ્ય ભૌતિક પરિબળો કે રાસાયણિક પરિબળોની આ ઘટના ઉપર કોઈ જ અસર થતી નથી. માટે આ ઘટના ન્યુક્લિયસની અંદરથી બનતી કોઈ ઘટના હોવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે મિત્રો કેટલોક તત્વોનો ન્યુક્લિયસો જો પહેલેથી અસ્થાયી હોય તો સ્થાયિત્વ પણ પ્રાપ્ત કરવા માટે એ પોતાના ન્યુક્લિયસમાંથી
આવા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરી અને સ્થાયિત્વપણું પ્રાપ્ત કરતા હોય છે. ઘણીવાર આપણા પેટમાં એવી કંઈ ગરબડ ગોટાળા થતા હોય અને પેટમાં ચૂંક આવતી હોય તો એ વખતે આપણા શરીરમાંથી આપણે કેટલાક દ્રવ્યોનું ઉત્સર્જન કરીએ છીએ. કેટલી વાર ઉલટી કરી નાખીએ અથવા કેટલી વાર સંડાસ કરી નાખીએ અને એ રીતે આ બધાનું ઉત્સર્જન કરીને આપણા શરીરને થોડી રાહત થતી હોય છે અને શરીર થોડી શાંતિ અનુભવતું હોય છે. તો આમ આપણા ન્યુક્લિયસો પણ આ રીતે જો અસ્થાયી હોય પહેલાંથી તો એ સ્થાયિત્વપણું પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસોમાં એ આવું કામ કરતો હોય છે. બરાબર. મોટાભાગે બહુ મોટો ન્યુક્લિયસ, ભારે ન્યુક્લિયસ અને બહુ હલકો ન્યુક્લિયસ જ આ કરે, કારણ કે પેલા વચગાળાના દર ધરાવતા તત્વોના ન્યુક્લિયસ તો એમની બંધન ઉર્જાઓ વધુ છે એટલે એ તો તૂટવાના નથી, એ જાતે કશું નથી કરી શકવાના. પણ પેલા બહુ ભારે તત્વો અને બહુ હલકા તત્વો માટે બંધન ઉર્જાઓ ઓછી છે એટલે ઓટોમેટિક એ બંધનમાંથી છૂટીને બહાર આવી શકે. એટલે બહુ ભારે તત્વો અને ખૂબ હલકા તત્વો, ભારે તત્વો એટલે મેં હમણાં કીધું એ પ્રમાણે 83 કરતાં મોટો પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા ભારે તત્વો અને ખૂબ હલકા તત્વોમાં આવું થવાના ચાન્સ રહેલા છે મિત્રો. બરાબર. સામાન્ય રીતે આવા ન્યુક્લિયસોમાંથી કયા કયા રેડિયો એક્ટિવ વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થાય તો સામાન્ય રીતે અભ્યાસો ઉપરથી એવું જાણવા મળ્યું કે નૈસર્ગિક રેડિયો એક્ટિવિટીની ઘટનાઓમાં ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણો 3 પ્રકારના છે. એક આલ્ફાનું ઉત્સર્જન, આલ્ફા વિકિરણ, બીજું બીટા વિકિરણ અને ત્રીજું ગેમા વિકિરણ. કઈમાં? ગેમા વિકિરણ. તો આમ સામાન્ય રીતે આપણા રેડિયો એક્ટિવ તત્વોમાંથી આ વિકિરણની ઉત્સર્જનની ઘટના દરમિયાન આલ્ફા, બીટા અને ગેમા જેવા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થાય છે. મિત્રો, આલ્ફા વિકિરણ એ બીજું કશું જ નથી પણ આલ્ફા એ હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ છે. હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ છે અને હિલિયમના ન્યુક્લિયસને 2He4 વડે દર્શાવાય છે. એટલે હું આલ્ફા કહું, હવે જો હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ તો એ કણ જેવું હોય એટલે આલ્ફા વિકિરણના બદલે ઘણા લોકો આલ્ફા કણ પણ બોલતા હોય છે. અને આલ્ફા કણ એટલે હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ જે 2 પ્રોટોન અને 4માંથી 2 જાય તો 2 ન્યુટ્રોનનું બનેલું છે. અને જો આલ્ફા એ કણ કહેવાય છે માટે તે દ્રવ્યમાન ધરાવતો કણ છે એટલે દ્રવ્ય કણ છે. તો આવા દ્રવ્ય કણોનું ન્યુક્લિયસમાંથી ઉત્સર્જન થાય અને આવા ન્યુક્લિયસમાંથી આવા બધા દ્રવ્ય કણો ઉત્સર્જિત થઈને આમાં આવે તો એ દ્રવ્ય કણોથી બનેલું વિકિરણ જેને કહેવાય આલ્ફા વિકિરણ. તો આમાં આલ્ફા એ હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ છે મિત્રો. બરાબર છે, ધ્યાન રાખજો. જ્યારે બીટા વિકિરણ એ ઇલેક્ટ્રોન અને પોઝિટ્રોનનું બનેલું હોય છે. ઇલેક્ટ્રોન અને પોઝિટ્રોન. તો બીટા વિકિરણ એ ઇલેક્ટ્રોન અને પોઝિટ્રોન જેવા કણોનું બનેલું છે. પોઝિટ્રોન એટલે પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોનના જેવો જ એના જેટલું જ દર ધરાવતો પણ વિદ્યુતભારની દ્રષ્ટિએ જુદો. ઇલેક્ટ્રોન એ ઋણ વીજભાર ધરાવે જ્યારે પોઝિટ્રોન એ ધન વીજભાર ધરાવે. પોઝિટિવ વીજભાર ધરાવતો ઇલેક્ટ્રોન ધેટ મીન્સ પોઝિટ્રોન. એટલે પોઝિટ્રોનને ઇલેક્ટ્રોનનું પ્રતિકણ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવશે? ઇલેક્ટ્રોનનું પ્રતિકણ. પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રોનને -1E0 વડે દર્શાવવામાં આવે છે જ્યારે પોઝિટ્રોનને +1E0 વડે દર્શાવવામાં આવે છે. આ ઋણ વીજભાર ધરાવે ને આ ધન વીજભાર ધરાવે. ઇલેક્ટ્રોનને ઋણ બીટાકણ કહેવામાં આવે છે જ્યારે પોઝિટ્રોનને ધન બીટાકણ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે પાછળ વિસ્તૃત પ્રશ્નો ભણવાના આવશે કે ભાઈ આલ્ફા ઉત્સર્જનની ઘટના સમજાવો, બીટા ઉત્સર્જનની ઘટના સમજાવો. તો એ વખતે આપણે વિગતે વાત કરીશું. તો બીટા વિકિરણમાં 2 પ્રકારના કણો હોય, ઇલેક્ટ્રોન અને પોઝિટ્રોન. પોઝિટ્રોન એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું પ્રતિકણ, વિરોધી કણ જે ધન વીજભાર ધરાવે છે. બાકી બીજા બધા ગુણધર્મો ઇલેક્ટ્રોનના ગુણધર્મોના જેવા છે. જ્યારે ગેમા એ કોઈ કણ નથી, આ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે. ગેમા એ કોઈ કણ નથી, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે.
બરાબર, એટલે એ કોઈ દ્રવ્યમાન ધરાવતા નથી, એટલે કે તે દ્રવ્ય કણ નથી. જ્યારે જો ઇલેક્ટ્રોનને દ્રવ્યમાન હોય અને પણ હોય, માટે આ દ્રવ્ય કણ છે. તો આમાં આલ્ફા વિકિરણ એ દ્રવ્ય કણોનું બનેલું છે, બીટા વિકિરણ એ દ્રવ્ય કણોનું બનેલું છે, પણ ગેમા એ વિકિરણ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે, એ કોઈ દ્રવ્ય કણોનું બનેલું નથી. જો આ હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ છે અને ન્યુક્લિયસમાં 2 પ્રોટોન અને 2 ન્યુટ્રોનો, પણ પ્રોટોન ધન વીજભાર ધરાવે, માટે આલ્ફા કણનો વીજભાર, આલ્ફા કણનો વિદ્યુતભાર તમારે લેવો હોય મિત્રો તો +2e લેવાનો, અને એની કિંમત 1.6 × 10⁻19 ગુણ્યા 2 એટલે 3.2 × 10⁻19 કુલમ આલ્ફા કણનો વિદ્યુતભાર છે. આ ઇલેક્ટ્રોન અથવા પોઝિટ્રોન છે, માટે એમનો વિદ્યુતભાર, જો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ઋણ અને પોઝિટ્રોન હોય તો ધન, તો એમનો વિદ્યુતભાર 1.6 × 10⁻19 કુલમ છે. જો પોઝિટ્રોન હોય તો પ્લસ અને ઇલેક્ટ્રોન હોય તો માઇનસ. તો એ વિદ્યુતભાર ધરાવે છે, આ વિદ્યુતભાર ધરાવે છે, અને આમને કોઈ વિદ્યુતભાર નથી, એટલે વિદ્યુતભાર રહિત છે. આપણા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગમાં તમે જો સૌથી ઉપર ઊંચી ઉર્જા ધરાવતા ફોટોન, ઊંચી ઉર્જા ધરાવતા ફોટોનનું બનેલું છે. તો આમ ગેમા એ ઊંચી ઉર્જા ધરાવતા ફોટોનનું બનેલું વિકિરણ છે. તો સામાન્ય રીતે નૈસર્ગિક રેડિયો એક્ટિવિટીની ઘટનામાં 3 પ્રકારના વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થાય છે, આલ્ફા, બીટા અને ગેમા. તો આલ્ફા એ હકીકતમાં હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ છે, જેને સંકેતમાં 2He4 કહેવાય. એટલે હું જ્યારે આલ્ફા લખીશ તો આવું લખીશ, જે 2 પ્રોટોન અને 2 ન્યુટ્રોનનું બનેલું છે. 2 પ્રોટોન હોવાથી તેનો વીજભાર +2e છે, મૂલ્ય લખીએ તો આટલું છે, અને દ્રવ્યમાન ધરાવતો દ્રવ્ય કણ છે. બીટા વિકિરણ એ ઇલેક્ટ્રોન કે પોઝિટ્રોનનું બનેલું હોય. ઇલેક્ટ્રોન એ ઋણ વીજભાર ધરાવતો કણ, દ્રવ્યમાન ધરાવતો કણ છે. પોઝિટ્રોન એ ધન વીજભાર ધરાવતો દ્રવ્ય કણ છે, માટે એમના વીજભારો 1.6 × 10⁻19 કુલમ છે. ગેમા એ ઊંચી ઉર્જા ધરાવતા ફોટોનનું બનેલું વિકિરણ છે, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ છે, એને કોઈ દ્રવ્યમાન હોતું નથી, માટે એ વિદ્યુતભાર રહી છે. હા, એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો હોવાથી એમનો વેગ પ્રકાશના વેગ જેટલો લેવામાં આવે છે. જ્યારે આ દ્રવ્ય કણોનું બનેલું છે, એટલે આમનો વેગ ફિક્સ હોતો નથી. આલ્ફા કણોનો વેગ કે બીટા કણોનો વેગ ફિક્સ ના હોય. એ કયા તત્વમાંથી ઉત્સર્જિત થાય છે એ દ્રવ્ય ઉપર એનો આધારિત છે, કે ભાઈ યુરેનિયમમાંથી આલ્ફા કણો ઉત્સર્જિત થતા હોય, રેડિયમમાંથી આલ્ફા કણો ઉત્સર્જિત થતા હોય, તો એ બંનેમાંથી ઉત્સર્જિત થતા આલ્ફા વિકિરણોનો વેગ સરખો હોતો નથી. એટલે એ દ્રવ્યની જાત ઉપર વેગનો આધાર રહેલો છે. આ પણ દ્રવ્ય કણો છે, તો એમનું પણ કયા તત્વોમાંથી ઉત્સર્જન થાય છે એ ઉત્સર્જન કરનારા તત્વો ઉપર એમના વેગનો આધાર રહેલો છે. જ્યારે આમનો વેગ તો ફિક્સ જ છે, કારણ કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે, એટલે એમનો વેગ પ્રકાશના વેગ જેટલો લઈ શકાય. બરાબર. આયનીકરણ કરવાની બાબતે વિચારીએ તો આલ્ફા કણોનો વીજભાર વધુ હોવાથી એ વધુ આયનીકરણ કરી શકે. આમના કરતો આમનો વીજભાર ઓછો હોય એટલે ઓછું આયનીકરણ કરી શકે, જ્યારે આ બહુ ઓછું આયનીકરણ કરે. એટલે આયનીકરણની બાબતમાં આમની આયનીકરણ કરવાની ક્ષમતા વધુ, એટલે આયનીકરણ શક્તિ વધુ. એટલે જો હું ગેમા વિકિરણોની આયનીકરણ શક્તિ 1 લખું તો એના કરતો આમની 100 ગણી હોય છે, અને આમના કરતો આમની 100 ગણી એટલે 10,000 ગણી હોય છે. તો હું સાપેક્ષ આયનીકરણ શક્તિ લખીશ. ખાલી સાપેક્ષ આયનીકરણ શક્તિ ગેમાની એના કરતો બીટાની વધુ હોય, એના કરતો આલ્ફાની વધુ હોય છે મિત્રો. કારણ કે આયન બનાવવા માટે વીજભારોની જરૂર પડે. કોઈ ધન વીજભાર હોય તો ઋણને આકર્ષી સામેના તત્વને આયન બનાવે, ઋણ હોય તો એ તત્વને આપીને ઋણ આયન બનાવે. પણ એ વીજભારો ઉપર આધારિત છે, આનો વીજભાર સૌથી વધુ હોય એટલે આની આયનીકરણ શક્તિ વધુ હોય છે. ભેદન શક્તિ, કોઈ વસ્તુને ભેદીને આરપાર નીકળી જવાની ક્ષમતા. તો જો આ 2 પ્રોટોન ને 2 ન્યુટ્રોનનો એટલે આ મોટો કણ છે, અને જેટલો મોટો હોય તો વસ્તુને ભેદીને આરપાર ઓછો જઈ શકે, ખલાઈ રહે રસ્તા. જ્યારે બહુ પાતળું હોય, ધારો કે તમે 100 લો તો 100 કાગળમાંથી સહેલાઈથી જતી રહે.
પણ આ ચોક કાગળમાંથી સહેલાઈથી ન જાય. અને આ ડસ્ટર તો વળી તો જો જેટલો કણ મોટો એટલો ભેદીને નીકળી જવાની ક્ષમતા એની ઓછી. તો ભેદન શક્તિ, સાપેક્ષ ભેદન શક્તિની આપણે વાત કરીએ, સાપેક્ષ ભેદન શક્તિ, તો મિત્રો આની ભેદન શક્તિ સૌથી ઓછી. આના કરતાં આની ભેદન શક્તિ વધુ અને આના કરતાં આની ભેદન શક્તિ વધુ હોય. તો ભેદન શક્તિની બાબતમાં ગેમા વિકિરણોની ભેદન શક્તિ સૌથી વધુ હોય છે. તમે જો ગેમા કરતાં થોડા ઓછા શક્તિશાળી એક્સરે, અને એક્સરે આપણી ચામડીને ભેદીને પણ અંદર જતા રહેશે. હાડકાને નથી ભેદી શકતા, એટલે તો હાડકાનો પડછાયો પડે છે, પણ ચામડીને ભેદી શકે છે. તો એની ભેદન શક્તિ સૌથી ઊંચી હોય છે. તો અમે એમના ગુણધર્મોની તમને આછી પાતળી માહિતી તમને આપી મિત્રો. તો બોલો, નૈસર્ગિક રેડિયો એક્ટિવિટી એટલે શું? તો દ્રવ્યોમાંથી, તત્વોમાંથી વિકિરણોના આપમેળે ઉત્સર્જનની ઘટના. બરાબર. જો મિત્રો, હવે આપણે થોડા અમુક શબ્દોને હું તમને સમજ આપું કે ધારો કે તમારી પાસે આ કોઈ રેડિયો એક્ટિવ દ્રવ્ય છે. એ દ્રવ્યમાં અસંખ્ય પરમાણુ હોય અને દરેક પરમાણુમાં ન્યુક્લિયસ હોય. આ પરમાણુનું ન્યુક્લિયસ, આ બધા ન્યુક્લિયસો છે. હવે આપણે જે ન્યુક્લિયસમાંથી આવા વિકિરણનું ઉત્સર્જન થાય, જે ન્યુક્લિયસમાંથી આલ્ફા, બીટા કે ગેમા જેવા વિકિરણનું ઉત્સર્જન થાય, તો ઉત્સર્જન થઈ ગયા પછી એ ન્યુક્લિયસને આપણે વિભંજિત થયેલું ન્યુક્લિયસ કહીશું. તો જે ન્યુક્લિયસમાંથી વિકિરણનું ઉત્સર્જન થઈ જાય તેવા ન્યુક્લિયસને વિભંજિત ન્યુક્લિયસ કહીશું. અને જેમાંથી ઉત્સર્જન નથી થયું, જે ન્યુક્લિયસમાંથી ઉત્સર્જન ન થયું હોય તેવા ન્યુક્લિયસને અવિભંજિત ન્યુક્લિયસ કહીશું. તો જો હવે પછીના બધા પ્રશ્નોમાં વિભંજિત ન્યુક્લિયસ, અવિભંજિત ન્યુક્લિયસ આવા બધા શબ્દો આવશે. તો હું જ્યારે વિભંજિત ન્યુક્લિયસ બોલું એટલે તમારે શું સમજવાનું કે એ ન્યુક્લિયસમાંથી આ કોઈ વિકિરણનું ઉત્સર્જન થઈ ગયું હશે. અને અવિભંજિત બોલું એટલે હજુ એના ન્યુક્લિયસમાંથી કોઈ વિકિરણનું ઉત્સર્જન નહીં થયું હોય, એટલે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસ કહેવાય. જેમ આપણે કોઈ ટાંકીમાં પાણી ભરેલું હોય અને અહીંયા નળ ગોઠવેલો હોય, અહીં ડોલ મૂકેલી હોય, તો જો આમાં 1000 લીટર પાણી છે અને અહીંયા કશું જ નથી, પણ જો તમે નળ ચાલુ કરો તો આ પાણી અહીંથી વહન પામીને અહીં આવશે. ધારો કે 100 લીટર પાણી અહીં આવે, તો હવે અહીંયા કેટલું વધવાનું મિત્રો? 900 લીટર. તો આ 900 લીટરને આપણે, અને આ 100 લીટરને શું કહીશું? વહી ગયેલું પાણી. નળમાંથી વહી ગયેલું પાણી કહેવાય. જ્યારે 900 લીટરને વહી ગયેલું ના કહેવાય, ન વહી ગયેલું એટલે હજુ અકબંધ છે, સલામત છે. એમાં અહીંયા જે ન્યુક્લિયસોમાંથી વિકિરણનું ઉત્સર્જન થાય એ બધો વિભંજિત થયેલો ન્યુક્લિયસ કહીશું, અને જેમાંથી નથી થયું એ બધો હજુ અવિભંજિત છે, એવા શબ્દો પ્રયોગ કરીશું. મિત્રો, વિભંજન અને વિખંડનમાં ફરક. વિભંજન એટલે અંદરથી સામાન્ય નીકળી જવું, બહારથી એવું ને એવું દેખાય. જ્યારે વિખંડનમાં ટુકડો જ થઈ ગયેલો દેખાય. ધારો કે આપણી પાસે કોઈ એપલ, સફરજન છે મિત્રો. જો તમે આને આમ કરો, ચપ્પથી આમ, તો જો એના 2 પીસ થઈ જશે. તો આ આખા ટુકડા તમને દેખાઈ આવે છે બહારથી જ. માટે આવી બાબતને વિખંડનની ઘટના સાથે સરખાવી શકાય. પણ જો અંદરથી કંઈક બહાર નીકળી ગયું હોય તો પછી બહારથી તો બધું એવું ને એવું જ લાગે મિત્રો. બહારથી તો એવું ને એવું લાગે, તો પછી આ
સહેજ અંદરથી કંઈ નીકળી જવાની ઘટના, ધારો કે કોઈને એમ સામાન્ય આમ કંઈને આમ કર્યું અને આવો સહેજ ભાગ છૂટો પાડ્યો, સહેજ છોલી લીધું, તો બહારથી કોઈને તમે આ બતાવો તો આ તો કે કશું જ થયું નથી, પણ હકીકતમાં આમાંથી આટલાનું ઉત્સર્જન. તો આવી ઘટનાને તમે વિભંજનની ઘટના સાથે સરખાવી શકો. એટલે વિખંડનમાં આખા ટુકડા થઈ જવા અને વિભંજનમાં ન્યુક્લિયસ બહારથી એવું ને એવું લાગે પણ અંદર પેલા પ્રોટોન ન્યુટ્રોનમાં વધઘટ થઈ હોય અને એના કારણે તત્વ બદલાઈ જાય. જો પ્રોટોન વધી જાય તો પરમાણુ ક્રમાંક વધી જાય તો તત્વ બદલાઈ જાય, પ્રોટોન ઘટી જાય તો પરમાણુ ક્રમાંક ઘટી જાય તો તત્વ બદલાઈ જાય. તો આમ ન્યુક્લિયસ બદલાઈ જાય તો આવા વિકિરણોના ઉત્સર્જન થવાથી ન્યુક્લિયસ આખું ચેન્જ થઈ જતું હશે અને આવા ન્યુક્લિયસો બદલાઈ જવાની આ ઘટનાને ન્યુક્લિયર ઘટનાઓ કહેવામાં આવશે. તો આલ્ફા બીટા ગેમાના ઉત્સર્જન બાદ નવો બનેલો ન્યુક્લિયસ જે જૂનો ન્યુક્લિયસ હતો એના કરતો જુદા પરમાણુ ક્રમાંક કે પરમાણુ દળાંક ધરાવતા બની જતા હોય છે અને આવા ન્યુક્લિયસમાં ફેરફાર થવાની ઘટનાને ન્યુક્લિયર ઘટના તરીકે પણ આપણે ઓળખી શકીએ મિત્રો. તો હવે પછીના પ્રશ્નોમાં આપણે આ વિભંજન, અવિભંજિત આવા બધા શબ્દ પ્રયોગો કરીશું. તો એ વખતે તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે સાહેબ શું કહેવા માગે